Hello students, I am Sheetal Patil from SGM College Karad. I am going to teaching subject Information Technology. Today's video's lecture. Now I am starting your chapter number 2, Introduction to SEO, means Search Engine Optimization. Now in this lesson we have to discuss some basic concepts of SEO. First, definitions of SEO, like then types of the SEO, on-page SEO and off-page SEO. Then techniques of the SEO, black hat SEO and white hat SEO. We have to see some basic optimization techniques like SEO keywords, SEO page content, SEO book marketing, as well as SEO social media optimizations. Now, so in this topic, upon point, what is a SEO? Before starting these topics, I have to explain one of the most important concept, search engine. What is mean by search engine? It is an online program or software that can be user help to search the information on the World Wide Web. For example, Google, Yahoo, Bing, etc. Next point, what is mean by search engine? Search engine, it is an online program or software that can be user help to search the information on the World Wide Web. For example, Google, Yahoo, Bing, etc. तर सर्च इंजिन म्हणजे काय की फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला लायब्ररीमधून जर मोटिवेशनल टाईपचे बुक्स हवे असतील तर तुम्ही काय करणार की लायब्ररीमध्ये जाल आणि लायब्ररीयन जवळ जाऊन लायब्ररीयनला म्हणाल की गिव्ह मी सम टाइप्स ऑफ द मोटिवेशनल बुक्स. तर लायब्ररीयन जवळ ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल असते तर तो युजरच्या रिक्वायरमेंटनुसार युजरला लिस्ट प्रोव्हाइड करतो. इन सम वे वर्ल्ड वाइड वेबमध्ये पण मल्टिपल वेब पेजेस अवेलेबल असतात. each and every websites contain the multiple websites. Then सर्च इंजिन काय करते की युजरची जी डिमांड आहे, फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही गुगलवरती तुम्हाला एखाद्या सर्च करायचं असेल काही तर तुम्ही काय कराल, तिथे कीवर्ड तुमच्या गुगलच्या सर्च बारवरती तुम्ही कीवर्ड एंटर करायचा आणि त्याच्यानंतर काय होतं की तुम्हाला त्या कीवर्ड्स रिलेटेड वेब पेजवरती मल्टिपल वेबसाइट्स अवेलेबल होतात. तर सर्च इंजिन काय करते की युजरची जशी डिमांड आहे त्याच्यानुसार काय करते की ते युजरचे सगळे जे डिमांड्स कलेक्ट करते आणि सर्च इंजिनवरती ते सर्च करते. त्या युजरने जो कीवर्ड दिलाय, जी डिमांड दिली त्याच्या रिलेटेड जेवढ्या काय वेबसाईट्स असतील त्या कलेक्ट करते आणि ते काय करते युजरच्या ब्राउझरला सगळ्या जेवढ्या काय लिंक्स येतील, वेबसाईट्स येतील त्या युजरच्या ब्राउझरला तो प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे सर्च इंजिन युजरच्या डिमांडनुसार जेवढे काय त्याच्या रिलेटेड वेबसाईट्स असतील तो कलेक्ट करतो आणि तो जेवढ्या वेबसाईट असतील तो युजरच्या ब्राउझरला प्रोव्हाइड करतो.
means search engine means it is a online program or software that can be user help to search information on the world wide web. Google is one of the best example of the search engine. For example, Google, Yahoo, Bing. तर गुगल हे सगळ्यात जास्त यूज केलं जातं सर्च इंजिन. नेक्स्ट पॉइंट सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. नेक्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज SEO? SEO stands for search engine optimization. SEO stands for search engine optimization. SEO is a technique. SEO is a technique It is used for designing and developing website to be high ranked in a search result. SEO stands for search engine optimization. SEO is a technique that is used for designing and developing of your website to be high rank in a search result. म्हणजे SEO काय आहे की जे सर्च इंजिन रिझल्ट पेजवर तुम्ही एखादी जर वेबसाईट डेव्हलप केली तर सर्च इंजिन रिझल्ट पेजवर ती तुमची हाय रँकला वेबसाईट दिसली पाहिजे. त्यासाठी काय केलं जातं, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन टेक्निक यूज केली जाते. सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन ही एक टेक्निक आहे. तुम्ही एखादी वेबसाईट जर डेव्हलप केली तर त्या वेबसाईटला हाय रँकिंग देण्यासाठी सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन टेक्निक यूज केली जाते. SEO it is a subset of the digital marketing. तर डिजिटल मार्केटिंग साठी पण SEO टेक्निक यूज केली जाते. SEO is useful. It increase the number of visitors to our website. म्हणजे जसे तुमच्या वेबसाईटला तुम्ही वेबसाईट एखादी क्रिएट केली तर जसे विजिटर्स वाढतील तसं काय होईल, तुमच्या वेबसाईटचं रँकिंग पण वाढणार. तर what is mean by SEO? SEO stands for search engine optimization. SEO is a technique that is used for designing and developing of our website to be high rank in a search result. म्हणजे सर्च रिझल्ट पेजवर तुमच्या वेबसाईटची रँक हाय करण्यासाठी SEO टेक्निक यूज केली जाते. नेक्स्ट, why we are using SEO? SEO का यूज करायचं? SEO टेक्निक जर नाही यूज केली तर तुमच्या वेबसाईटला रँकिंग हाय मिळेल की नाही, तर त्यासाठी आपण डिस्कस करूया. तर फर्स्ट, ऑप्टिमाइज युअर वेबसाईट will get deliver to better information on the search engine. Your content will be properly indexed and display on the search result. तर काय आहे बघा, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन टेक्निक कशासाठी का करायची, तर हे काय करतं, आपले जे सर्च इंजिन्स आहेत ते काय करतात, युजरनी एखादी वेबसाईट जर क्रिएट केली तर काय करावं लागतं, युजरला आपला जो डेटा आहे
वेबसाईटमधले जे काही कंटेंट असतील, इन्फॉर्मेशन असेल, ती काय करावी लागते, जे सर्च इंजिनचे जे डेटाबेस आहे तिथे काय करावे लागतो, तो डेटा सगळा स्टोअर करून ठेवावा लागतो. तर ते मॅन्युअली स्टोअर होते. गुगल सारखे जर सर्च इंजिन असेल तर काय, तो ऑटोमॅटिकली जो तुमच्या वेबसाईटमधला डेटा आहे तो त्याच्या डेटाबेसला स्टोअर करून ठेवतो. पण काही ठिकाणी असं होतं की तिथं डेटा स्टोअर केला जात नाही. काही सर्च इंजिनमध्ये डेटा स्टोअर केला जात नाही. तर काय करावं लागतं आपल्याला की ते सर्च इंजिन काय करतं की तुमच्या वेबसाईटमधला कंटेंट असेल, तुमच्या वेबसाईटमधली काय इन्फॉर्मेशन असेल, ती काय करते, ते आपल्या सोयीनुसार त्याच्या डेटाबेसला स्टोअर करून ठेवते. म्हणजे आणि काय करावं लागतं की तुम्ही तुमच्या वेबसाईटमध्ये जो काही कंटेंट देणार असाल, जी काही इन्फॉर्मेशन देणार असाल, ती कशी असली पाहिजे, एकतर व्हॅल्युएबल असली पाहिजे, रिलिव्हंट असली पाहिजे, जेणेकरून आणि युनिक असली पाहिजे. तुमचं जे काही तुम्ही कीवर्ड देणार, जे वेबसाईटवरती काय इन्फॉर्मेशन देणार, ती युनिक असली पाहिजे. दुसऱ्याच्या वेबसाईटवरला तो डेटा तिथे कॉपी केलेला नसावा, जेणेकरून युजर तो डेटा रीड करताना युजरला असं वाटलं पाहिजे की ती वेबसाईट म्हणजे ट्रू आहे, तिथला सगळा डेटा, त्याला ट्रस्ट बसायला पाहिजे आणि नंतर त्यांनी सगळी तुमची वेबसाईटला फॉलो केलं पाहिजे. तरच काय होऊ शकतं, जसे तुमच्या वेबसाईटला जेवढे नंबर ऑफ व्हिजिटर्स व्हिजिट करतील तशी तुमच्या वेबसाईटची काय होते, रँक हाय होते. आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये युनिक रिलिव्हंट जर कंटेंट्स तुम्ही यूज केले तर सर्च इंजिन काय करते की त्याच्या ह्याच्यानुसार, म्हणजे तुमचं जे डेटा वगैरे कंटेंट बघून म्हणजे रिलिव्हंट असेल तर ते काय करतं, तुमच्या वेबसाईटची तो रँक वाढवू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला रिलिव्हंट युनिक असा डेटा तुमच्या वेबसाईटवरती प्लेस केला पाहिजे. देन सेकंड, दिस इज द ओनली चॅनेल युजिंग which can do free digital marketing. Second, this is the only channel which can do free digital marketing. तर डिजिटल मार्केटिंग हे एकमेव असं मीडिया आहे की ज्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता, फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे विदाउट पेइंग सर्च इंजिनवरती तुमची वेबसाईट तुम्ही हाय रँकला आणू शकता. And third आहे ते, इट हेल्प्स टू मेक ट्रस्टवर्दी अँड युनिक कंटेंट. तर तुमच्या वेबसाईटमधला युनिकनेस ऑफ द वेबसाईट, म्हणजे तुमची वेबसाईट मधला जो काय कंटेंट असेल तो म्हणजे डेटा असा असला पाहिजे की युजर रीड करताना त्याला त्या वेबसाईटवरती रीड करताना ट्रस्ट वाटायला पाहिजे, असा तुमचा युनिक डेटा पाहिजे. कुठल्याही वेबसाईटवरचा कंटेंट कॉपी केलेला नसावा. तर ह्या ज्या मेथड्स आहेत तुम्ही यूज करून काय करू शकता, ऑप्टिमायझेशन, तुमच्या वेबसाईटचं ऑप्टिमायझेशन करून त्याला हाय रँकला आणू शकता. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ द SEO. Next point, types of SEO. There are basically two types of the search engine optimization. First one is the on-page optimization and second one is off-page optimization. On-page optimization means work on our website. On-page optimization means work on our website. तर ऑन-पेज ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय की तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईटवर असं काम करा की किंवा तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईटवरती असा कंटेंट ॲड करा ज्याच्यामुळे तुमच्या वेबसाईटची रँक ही सर्च इंजिन वेब पेजवर टॉप लिस्टला रँक झाली पाहिजे. ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन काय, तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईटवरती तुम्ही असं वर्क करा किंवा तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईटवरती असा कंटेंट यूज करा की ज्याच्यामुळे तुमच्या वेबसाईटची रँक हाय झाली पाहिजे. आणि सेकंड टाइप्स ऑफ द SEO
ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन. तर ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय? वर्क्स ऑन अदर वेबसाइट्स. ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन मीन्स वर्क्स ऑन अदर वेबसाइट. ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन मध्ये काय असतं की तुम्ही स्वतःची वेबसाईट क्रिएट करायची, पण ती वेबसाईट दुसऱ्याच्या वेबसाईटवरती पब्लिश करायची, जेणेकरून ज्या वेबसाईटचे रँकिंग हाय आहे त्या वेबसाईटवरती तुम्ही तुमची वेबसाईट पब्लिश करायची आणि तिथून मग काय होईल, युजरनी ज्या वेबसाईटची रँक हाय आहे तिथे युजर काय करेल, त्या वेबसाईटला व्हिजिट केली की ऑटोमॅटिकली तुमच्या वेबसाईटला पण तो व्हिजिट करेल आणि तुमच्या वेबसाईटला व्हिजिट केलं की मग तो ऑटोमॅटिकली तुमच्या वेबसाईटकडे रिडायरेक्ट होईल. म्हणजे तुमचे पण व्हिजिटर्स, नंबर ऑफ व्हिजिटर्स इन्क्रीज होतील, म्हणजे मग तुमच्या वेबसाईटची रँक पण काय होईल, हाय होईल. तर इन डिटेल ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन. First, I will discuss in detail on-page optimization. On-page optimization means it creates and refers on our websites of search engine. तर स्वतःची वेबसाईट क्रिएट करायची आणि त्याच्यावरती असा कंटेंट ॲड करायचा की ज्याच्यामुळे तुमच्या वेबसाईटची रँक हाय झाली पाहिजे. त्यालाच काय म्हटलं जातं, ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन. इट कन्सर्न विथ द इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द एंड यूजर्स. इट means we are creating your website in a impressive and attractive way, and number of visitors in a multiple users are visit to our websites. It is also called as the on page optimizations. तर स्वतः क्रिएट करायची वेबसाईट आणि त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचं, मग तुमची वेबसाईट हाय रँकला कशी येईल असे तुम्ही तुमची स्वतःची वेबसाईट डिझाईन करायची. तर त्याला काय म्हटलं जातं, ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन. ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन इट इन्क्लूड प्रोव्हिजन्स. फर्स्ट, it should contain the relevant, it should contain uniqueness, valuable and relevant. On page optimization it include the provisions. First, it should be contains uniqueness, valuable and relevant. तर फर्स्ट प्रोव्हिजन काय आहे की तुमच्या वेबसाईट वरती तुम्ही जो कीवर्ड्स तुम्ही जे कंटेंट देणार आहात ते कसे असले पाहिजे, युनिकनेस असला पाहिजे आणि व्हॅल्युएबल असला पाहिजे आणि रिलिव्हंट. युनिकनेस म्हणजे काय की तुम्ही जो कंटेंट देणार आहे तो दुसऱ्या वेबसाईटवरून कॉपी पेस्ट केलेला नसावा, जेणेकरून त्या युजरला रीड करताना तो कंटेंट रीड करताना युनिकनेस वाटलं पाहिजे. आणि व्हॅल्युएबल, तुमचा कंटेंट व्हॅल्युएबल असला पाहिजे आणि रिलिव्हंट असला पाहिजे. तर नेक्स्ट, सेकंड प्रोव्हिजन, इट शुड कंटेन रिलिव्हंट and valuable keyword. तर ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन मध्ये काय आहे की तुम्ही जो तुमचा कीवर्ड देणार आहे तो कसा असला पाहिजे, रिलिव्हंट असला पाहिजे आणि व्हॅल्युएबल असला पाहिजे. नंतर थर्ड, प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड
placement of keyword, maintaining specific frequency and specific position on content. तर थर्ड प्रोविजन काय ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन, प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड, मेंटेनिंग स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी अँड स्पेसिफिक पोझिशन ऑन कंटेंट. जर तुम्ही तुमचा जो कीवर्ड आहे त्याला काय करायचंय की तर त्याला स्पेसिफिक जो तुम्ही कीवर्ड प्लेस करणार आहात. फॉर एक्झाम्पल हे असं तुमचं एक वेब पेज आहे. तर फर्स्टला काय आहे की फर्स्टला तुम्हाला वेबसाईटमध्ये काय द्यावं लागेल, टायटल द्यावं लागेल त्या वेबसाईटला. आणि त्याच्यानंतर काय आहे हे 2-3 जे पॅराग्राफ्स आहेत त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल, तुम्हाला मेटा डिस्क्रिप्शन द्यावं लागेल किंवा त्याच्यानंतर त्या वेबसाईटशी थोडं जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते अदर पॅराग्राफ्समध्ये यूज करावं लागेल. तर फर्स्टला जे तुम्ही काय करावं लागेल तिथे तुम्ही टायटल किंवा हेडिंग टॅग, तुम्ही HTML मध्ये बघितलेत टायटल टॅग, हेडिंग टॅग H1 H2 हे टॅग यूज करून काय करू शकता, तुम्ही फर्स्ट तुमच्या वेबसाईटला नाव देऊ शकता पहिल्याला. आणि जे तुम्ही वेबसाईटला नाव दिले, जे तिथे कीवर्ड्स यूज केले तेच कीवर्ड्स तुमच्या खालच्या या पॅराग्राफमध्ये ते कीवर्ड्स यूज झाले पाहिजे जेणेकरून. आणि त्या कीवर्डची सर्च इंजिनने किती लेंथचा द्यायचा त्याची डेन्सिटी सर्च इंजिनने ठरवले. तर ते 3 to 4% मध्ये तुम्ही तो कीवर्ड देऊ शकता. त्याच्यापेक्षा जास्त जर तुम्ही कीवर्डची लेंथ दिली तर ते सर्च इंजिनला काय वाटेल की ही वेबसाईट फेक आहे, त्यामुळे ते काय करू शकतं, तुमच्या वेबसाईटची रँक पण कमी करू शकतो, ते तुम्हाला बॅकलिस्टला टाकू शकतं. तर त्यासाठी काय करावं, तर तुमचा जो कीवर्ड आहे तो त्याला एक स्पेसिफिक पोझिशन पण ठरवलेले आहे, त्या तेवढ्या स्पेसिफिक पोझिशन तुम्ही देऊ शकता. फर्स्टला काय करणार, तुम्ही त्या वेबसाईटला तुम्हाला नाव द्यायचं आहे तर तुम्ही काय करणार, तिथं टायटल किंवा हेडिंग टॅग तुम्ही यूज करून काय करू शकता, तिथं नाव देऊ शकता. आणि जे नाव दिले, जो कीवर्ड यूज केलाय तो कीवर्ड काय केला पाहिजे, तुम्ही खाली तुमच्या वेबसाईटमध्ये पण तो यूज केला पाहिजे, जेणेकरून युजरने जर तुमचा तो कीवर्ड सर्च केला तर त्याला फर्स्ट तुमची वेबसाईट फर्स्ट रँकला डिस्प्ले झाली पाहिजे. त्यासाठी काय करायचं, जो वरती कीवर्ड यूज केलाय तो खाली पॅराग्राफ डिस्क्रिप्शन मध्ये पण तुम्ही काय करायचा, यूज करायचा. नंतर नेक्स्ट प्रोविजन आहे ते यूज appropriate title, use appropriate title and meta description of each page. तर तुम्ही जे वेबसाईटला तुमच्या टायटल देणार आहे ते कसं असलं पाहिजे, ॲप्रोप्रिएट असलं पाहिजे. आणि मेटा डिस्क्रिप्शन तुम्ही HTML मध्ये मेटा डिस्क्रिप्शन टॅग यूज केले, म्हणजे जे काय वेबसाईट ते मेटा डिस्क्रिप्शन पण कसं असलं पाहिजे, व्हॅल्युएबल असलं पाहिजे. तरच काय होईल, तुमचं ते वेबसाईट युजर रीड करेल. आणि लास्ट, ऑप्टिमाइज युअर URL नेम, ऑप्टिमाइज your URL name for each page, म्हणजे जे तुम्ही कीवर्ड्स यूज करणार आहे त्याच्यानुसार तुम्ही तुमच्या वेबसाईटला नाव द्यायचं. म्हणजे जे वेबसाईटमध्ये जे कीवर्ड्स यूज झाले ते त्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या URL ला म्हणजे तुमच्या वेबसाईटला तुम्ही नाव देऊ शकता. तर
ह्या ज्या मेथड्स आहेत ते फॉलो करून तुम्ही काय करू शकता, ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन टेक्निक तुम्ही ऑन पेज ऑप्टिमायझेशन टेक्निक यूज करून काय करू शकता, तुमच्या वेबसाईटची रँक हायला आणू शकता. तर फर्स्ट काय होता, युनिकनेस. इट शुड कंटेन्स युनिकनेस, व्हॅल्युएबल अँड रिलिव्हंट. सेकंड काय आहे, रिलिव्हंट अँड व्हॅल्युएबल कीवर्ड्स. देन थर्ड काय, प्लेसमेंट ऑफ द कीवर्ड्स मेंटेनिंग द स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी अँड स्पेसिफिक पोझिशन on the content. And fourth काय, use appropriate title and meta description of page. And fifth काय, optimize your URL name for each page. ह्या ज्या मेथड्स आहेत ते फॉलो करून तुम्ही काय करू शकता, ऑन पेज एसईओ मेथड साठी ह्या फॉलो करून तुम्ही तुमच्या वेबसाईटची रँक हायला आणू शकता. देन नेक्स्ट types of the SEO, off page SEO. Off page, next types of the SEO, off page SEO. Off page SEO is a concern with the website to website relationship. Off page SEO म्हणजे काय आहे की तुम्ही तुमची स्वतःची वेबसाईट क्रिएट करायची आणि जे हाय रँकवाला वेबसाईट आहे त्याच्यावरती तुमची वेबसाईट पब्लिश करायची. म्हणजे जेणेकरून काय होईल, युजरनी त्या वेबसाईटला व्हिजिट केली की ऑटोमॅटिकली तो तुमच्या वेबसाईटला व्हिजिट करेल आणि मग तुमच्या वेबसाईटला व्हिजिट केली की तुमचे व्हिजिटर्स इन्क्रीज होतील. त्यामुळे तुमची वेबसाईट पण काय होईल, तुमच्या वेबसाईटचं रँकिंग हाय होईल. मीन्स we are creating our own website and publishing the other website. These websites are publishing to other media or other websites, approaching to search engine, trying to refer our website is concerned with the off-page SEO. In that have some factors of the off-page SEO. First factor, do other website refer to your website. First factor काय, do other website refer to our website. म्हणजे तुम्ही ज्या वेबसाईट वरती तुमची लिंक पब्लिश केली ती वेबसाईट तुमच्या वेबसाईटला रेफर करते का. नंतर सेकंड फॅक्टर, डू यू रेफर टू अदर, म्हणजे तुमची वेबसाईट ही दुसऱ्या वेबसाईटला रेफर करते की नाही. आणि थर्ड फॅक्टर, हाऊ गुड इज युअर नेटवर्क. थर्ड फॅक्टर काय, हाऊ गुड इज युअर नेटवर्क, म्हणजे जे नेटवर्क काही वेबसाईटवरती 1000 ऑफ युजर्स म्हणजे जर मिलियन्स ऑफ युजर व्हिजिट करत असतील पण त्यातले 1000 ऑफ युजर्स तुमच्या वेबसाईटला जर मल्टिपल टाइम्स व्हिजिट करत असतील तर काय होणार, ते तुमचं गुड नेटवर्क आहे. नेक्स्ट, ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन, इट इन्क्लूड्स लिंक बिल्डिंग, submitting in a open directories, and third, adding in a search engine. तर लिंक बिल्डिंग काय आहे की लिंक बिल्डिंग म्हणजे काय की दुसऱ्याच्या वेबसाईटवरती तुमची वेबसाईट पब्लिश करायची आणि तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईटला काय करायचं, हाय रँकिंग तुम्ही आणू शकता. आणि सेकंड, सबमिटिंग द ओपन डिरेक्टरीज. तर सर्च इंजिनवरती काय आहे की बऱ्याचशाच अशा ओपन डिरेक्टरीज आहेत, जसे की जस्ट डायल सारखी ओपन डिरेक्टरी आहे. तर तिथे तुम्ही त्या ओपन डिरेक्टरीवरती जाऊन तुम्ही काय करू शकता, तुमची वेबसाईट पब्लिश करू शकता आणि तिथून मग काय होईल की तुमच्या वेबसाईटला युजर त्या ओपन डिरेक्टरीवरती जस्ट डायलच्या ओपन डिरेक्टरीवरती गेला की ऑटोमॅटिकली तुमच्या वेबसाईटला तो व्हिजिट करेल आणि डायरेक्ट तुमच्या वेबसाईटकडे तो रिडायरेक्ट होईल. त्यामुळे ती पण टेक्निक तुम्ही यूज करू शकता. आणि थर्ड टेक्निक आहे ॲडिंग इन अ सर्च इंजिन. म्हणजे सर्च इंजिनवरती जेवढे काही सर्च इंजिन आहेत त्याच्यावरती तुम्ही तुमची वेबसाईट पब्लिश करून तुमच्या वेबसाईटची तुम्ही लिंक हाय करू शकता. तर हे काय ऑफ पेज ऑप्टिमायझेशन, ऑफ पेज एसईओच्या काय आहेत हे सगळे
मेथड्स आहेत. हे यूज करून तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या वेबसाईटला हाय रँक देऊ शकता. थँक्यू.